Yes, it is working. Good morning amma. Okay, చూడండి అమ్మా, today our goal is to complete the conservation of linear momentum. So as we are completed this one in the class also, we are just revising that one. So law of conservation of linear, okay, no issue, చెప్తానమ్మా. linear momentum, this is the important question, and I am expecting that from this one essay type question will come, one problem also they will ask. So what is the statement of the conservation of linear momentum? Means the total momentum of an isolated system, that means the system does not having the any external force which is acting on that one, then the momentum of the system is always constant. Let me write the definition. The total momentum of an isolated system is constant. So what does that means? Isolated system means that is an isolated system means an isolated system means there is no external force acting on it. So that means hello, please let me know. No, we cannot say that one. So a body may not be say that if the external force is not acting that one, the body may not be say that it is in at rest. So what does that mean? External force లేకపోతే బాడీ రెస్ట్లోనే ఉండాలని రూల్ అంటూ యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో మూవ్ కావచ్చు. దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ మీన్స్ రాద్దాం చూడండి అది కూడా. దట్ మీన్స్ ఇట్ మే బీ at rest అయినా ఉండవచ్చు, ఆర్ in uniform motion అంటే ఏం లేదు, కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ, మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ. constant velocity means so acceleration a is equal to 0, acceleration 0 గా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇదంతా మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డైరెక్ట్గా మీరు డెఫినేషన్ రాస్తే సరిపోతుంది. సో వాట్ డస్ దట్ మీన్స్? సో ఏ సిస్టమ్ ఈజ్ అట్ ఐసోలేటెడ్, then the force which is acting on the system must be the momentum of the system must be constant. This is the conservation of the linear momentum. So let me take the yes please. Please once again ma, please repeat our doubt. Yes, that one also we can take. Exchange of energy, that is the different methods. So isolated system means there is no exchange of energy from the surroundings as well as the system. సిస్టమ్కి సరౌండింగ్స్కి మధ్య ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ అనేటువంటిది ఎక్స్చేంజ్ కావడం లేదు అంటున్నాం. దట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్. నో ఇష్యూ అబౌట్ దిస్ వన్. హియర్ ద ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ మీన్స్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈజ్ డస్ నాట్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సిస్టమ్. ఇక్కడ మనకు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ కావడం లేదు అంటున్నాం. Let me take one simple explanation. If the momentum of the two particles, let me take if the momentum of a two particles system. So we are taking the two particle system we are taking. So let me take the first particle mass is the m1 of masses m1, and second particle masses is the m2, and second particle mass is the m2. So the momentum of the first particle mass is the momentum
the momentum of the first particle mass is p1 and second particle mass momentum is the p2 respectively. So let me take, that is the two particles are there, this is the momentum of the first particle is the first particle momentum is the p1 and the second particle momentum is the p2. Then the system is isolated, that is the two particle system is isolated from the surrounding, then always the total momentum of the system, so the total momentum of the system yes, p1 and p2 ma. So the total momentum of the system is always constant, so that means p is equal to p1 plus p2 is equal to constant, it won't change. So this is the constant throughout the system, throughout the time. So let me go to the explanation for the how the conservation of the momentum of the system may changes. So what is the base for the conservation of linear momentum means the conservation of linear momentum is the other form of the Newton's second law and Newton's third law, that is we will name it as the, it is the this principle can be named as the, it is the consequence, that is the another form. So we are modifying some we are just modifying the Newton's second law as well as third law. So it is the consequence. So let me take, it is the note, sometimes they will ask in your examination the conservation of linear moment. Yes, please ask my question. Okay, the conservation of linear momentum is consequence. Consequence means we are just modified, we are dragging this definition, we are dragging this theorem from the Newton's second law and Newton's third law. Consequence is consequence of Newton's third law, Newton's second law and third law. So we will give the proof also how the conservation of linear momentum is derived from the Newton's second law and the Newton's third law. So we will give to that one. So let me go to the how the Newton's second law and Newton's second law we are used to derive the conservation of linear momentum. So derivation for the Newton's conservation of Newton linear momentum from the Newton's second law and third law. Derivation of conservation of linear momentum from Newton's second law and Newton's third law. So how can we derive? That is we are going to do. So let me take from the Newton's second law. What is the Newton's second law? So from Newton's second law, Newton's second law. What is the Newton's second law? So Newton's second law, force is equal to dp by dt. This is the formula we are taking. So as the definition of the conservation of linear momentum, we need to take one system. So for your easy understanding, I am taking two particle system. So for your easy understanding, I am taking the two particle system. Assume that the system is consists of two particles. So the first particle mass is m1, second particle mass is m2. So first particle mass is m1 and second particle mass is m2. We are taking that there are the two particles.
మనం ఏమనుకుంటున్నామయ్యా అంటే ఒక సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఎంతైనా కావచ్చు సిస్టమ్ అనేటువంటిది. ఇప్పుడు సోలార్ సిస్టమ్ అనుకున్నాం అనుకోండి, సోలార్ సిస్టంలో మనకు మొత్తము ప్లానెట్స్ 9 ఇప్పుడైతే 8 ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఈ ప్రతిలో ఉన్నటువంటి ప్లానెట్స్, ఆస్టరాయిడ్స్, స్టార్స్, ఇవన్నీ మనకు ఏమైతే అన్నీ ఉన్నాయో అదంతా ఒక సిస్టమ్ అనుకుంటున్నాం. మనం ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నామంటే 2 పార్టికల్ సిస్టమ్ అని ఊహించుకుంటున్నాం. మనం 2 పార్టికల్ సిస్టమ్ అని ఊహించుకుంటున్నాం. అందులో మనకు ఏమంటూ తీసుకుంటున్నామయ్యా అంటే అందులో మనం ఏం తీసుకుంటున్నామయ్యా అంటే అందులో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ పార్టికల్కి వచ్చేసి మాస్ని m1 అని, సెకండ్ పార్టికల్ యొక్క మాస్ వచ్చేసి m2 అనుకుంటున్నాం. చూడండి, డ్యూ టు ద ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ అకార్డింగ్ టు సో వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ the force applied on the particle 1 by the particle 2. Let me assume the force acting on particle 1 by particle 2. చూడండి, పార్టికల్ 1 మీద పార్టికల్ 2 ద్వారా ఏదన్నా ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి. సో ఆ ఫోర్స్ ఎంత అని మనం అనుకుంటున్నామంటే లెట్ మీ టేక్ దట్ ఫోర్స్ ఈజ్ F12. సంబడి ఈజ్ అన్మ్యూటెడ్ మా, హూ ఈజ్ ఐ డోంట్ నో. ఓకే, ఐ సంబడి. Okay ma, so let me take that one, the particle 1, the force acting on the particle 1 due to the particle 2. particle 1 ద్వారా particle 2 వలన particle 1 మీద పని చేసేటువంటి ఫోర్స్ను F12 అనుకుంటున్నానండి. సో అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ సెకండ్ లా ఏం రాయొచ్చు దీన్ని? న్యూటన్ సెకండ్ లా ఏం చెప్తాంది? F = dp/dt. సో వాట్ ఈజ్ ఐ రిటర్న్? F12 ఫోర్స్ ఆన్ ఫస్ట్ పార్టికల్ డ్యూ టు ద సెకండ్ పార్టికల్ అంటున్నానంటే చూడండి, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఫస్ట్ పార్టికల్. సో దిస్ ఈస్ ద dp/dt. ఇన్ ద సిమిలర్ మేనర్ ఫోర్స్ ఆన్ ద సెకండ్ పార్టికల్ డ్యూ టు ద ఫస్ట్ పార్టికల్. సో సెకండ్ పార్టికల్ మీద పనిచేసేటువంటి ఫోర్సు ఫస్ట్ పార్టికల్ వల్ల ఎంత అనేది నేను అనుకుంటున్నాను అనమాట. సో లెట్ మీ టేక్ హియర్ ఇస్ ద 2 పార్టికల్ సిస్టమ్. ఇదిగో ఇక్కడ 2 పార్టికల్స్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి. సో 2 ఇలా కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయనుకోండి ఈజీగా. సో వన్ పార్టికల్ ఈజ్ గివింగ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ వన్. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ద ఫస్ట్ పార్టికల్, దిస్ ద సెకండ్ పార్టికల్. ఈ పార్టికల్ దీని మీద ఫస్ట్ పార్టికల్ పైన సెకండ్ పార్టికల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది లైక్ దిస్ డైరెక్షన్. What is this one? Force on particle due to the second particle. This value I written this one. So in the similar manner, for every action there is an equal and opposite reaction untundani cheppanu. So that means there may be the force due to the force on second particle due to the first particle. ఫస్ట్ పార్టికల్ వలన సెకండ్ పార్టికల్ మీద ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఆ ఫోర్స్ను మనం ఏమనుకుంటున్నామని అంటే F21. ఏం లేదమ్మా, ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఫోర్స్ ఆన్ ఫస్ట్ పార్టికల్ దేని ద్వారా? సెకండ్ పార్టికల్ వల్ల. ఇదేంటిది? ఫోర్స్ ఆన్ సెకండ్ పార్టికల్ దేని ద్వారా? ఫస్ట్ పార్టికల్ వల్ల. అంతే, సింపుల్. చూడండి, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే సిమిలర్గా నేను ఏం రాస్తున్నాను అంటే ఫోర్స్ ఆన్ సెకండ్ పార్టికల్ డ్యూ టు ద ఫస్ట్ పార్టికల్. సో సెకండ్ పార్టికల్ మీద ఫస్ట్ పార్టికల్ వల్ల కలిగేటువంటి ఫోర్స్ ఏంటి అనేటువంటి రాసుకుంటున్నాను. ఫోర్స్ ఆన్ సెకండ్ పార్టికల్ డ్యూ టు ది ఫస్ట్ వన్. సో ఫస్ట్ వన్ మీద పనిచేసే ఫస్ట్ దాని వలన సెకండ్ దాని మీద పనిచేసేటువంటి ఫోర్స్ ఏంటి అంటున్నాను. F21 = సో సెకండ్ దాని మీద పనిచేసేటువంటి ఫోర్స్ వల్ల సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ కదులుతుంది. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ కదులుతుందంటే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మూమెంటం మారుతుంది. సో ఫోర్స్కు ఫార్ములా ఏంటి? ఫోర్స్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం. సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది కాబట్టి సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ రావాలి కాబట్టి dp2/dt.
ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా చూడండి అమ్మా, ఒకసారి రెండు పక్క పక్కన రాస్తున్నాను. సో F21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిపి డివైడెడ్ బై డిటి రాశాను. సో వన్ టూ రాస్తాను ఇక్కడ, F12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది రాశాను, F21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిపి డివైడెడ్ బై డిటి రాశాను. ఇక్కడ సఫిక్స్ 1 P1 రాశాను, ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 2 రాశాను. ఎందుకనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. సో ఫోర్స్ ఆన్ ఫస్ట్ పార్టికల్ మీద పనిచేసేటువంటి ఫోర్సు దేనివల్ల? సెకండ్ దానివల్ల ఫస్ట్ మీద ఫోర్స్ పనిచేస్తుందంటే ఫస్ట్ కదులుతుంది. ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉందమ్మా, ఇది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టు, సెకండ్ ఆబ్జెక్టు వల్ల దీని మీద ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. అప్పుడు ఏ ఆబ్జెక్ట్ కదులుతుంది? ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కదులుతుంది. అందువల్లనే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఈ ఫార్ములా రాశాను. సో రెండోది ఏం రాశాను? ఇది రెండోది, ఫోర్స్ ఆన్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్. చూడండి, ఫోర్స్ ఆన్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ డ్యూ టు ద ఫస్ట్ పార్టికల్. అంటే ఇక్కడ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది, దేని ద్వారా పనిచేస్తుంది ఫోర్సు? ఫస్ట్ దాని వల్ల పనిచేస్తుంది. సో ఏ ఆబ్జెక్ట్ కలుతుంది? సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ కలుతుంది. అందువల్లనే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ అని రాశాను. అర్థమవుతుందా లేదు? హలో, ఏమన్నా కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదా? ఓకే, క్లియర్. Okay, done. Now let me go to the so as per the Newton third law, as per the Newton third law, Newton's third law ఏం చెప్తుంది? ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. సో మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాం, ది సిస్టమ్ ఈజ్ ఐసోలేటెడ్, ఓన్లీ 2 పార్టికల్స్. ఈ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఐసోలేట్ అయిందనుకో. ఐసోలేటెడ్ మీన్స్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఐసోలేటెడ్ అంటే ఇవి మాత్రమే ఉన్నాయి, ఇంకేం లేదు అని ఊహించుకోండి అని అర్థం. ఇప్పుడు ఐసోలేటెడ్గా ఒక పర్సన్ ఉన్నాడంటే అర్థం ఏంటి? అతను ఎవరితో కాంటాక్ట్ ఎవ్వరు లేరు, ఇంకంతే, అతను మాత్రం అలోన్ అనమాట. ఇలా ఐసోలేటెడ్ అంటే ఏంటి? మామూలుగా ఈ 2 పార్టికల్సే ఉన్నాయి, దీని చుట్టూ ఇంకెవరు లేరు, దాన్ని ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అంటాం అనమాట. సో దట్ మీన్స్ ఈ రెండే ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్టికల్ మీద పనిచేసేటువంటి ఫోర్స్ వచ్చేసి F12 అయితే, సో దిస్ ఈజ్ ద లెట్ మీ టేక్ ఈ డైరెక్షన్ లేద్దాంలేండి. F12 అనుకున్నట్లయితే సెకండ్ పార్టికల్ మీద పనిచేసేటువంటి ఫోర్స్ను వచ్చేసి దీన్ని సెకండ్ పార్టికల్ అనుకుందాం, F21 అనుకున్నట్టయితే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఈక్వల్ రియాక్షన్ కాబట్టి F12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ ఆఫ్ F21, F21 అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్? Opposite. Okay. This direction I need to write. Yes. Correct, ma. So now let me take this one. So F12 means dP1 by dP2. dP1 by dt. Negative sign of dP2 by dt. T2. చూడండి, ఒకే సైడ్కి తీసుకొస్తున్నాను. d by dt P1 plus d by dP2 divided by dt, that is equal to d 0. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను, చూడండి, P1 అండ్ P2 ఆర్ ద మొమెంటమ్స్ ఓన్లీ, రెండు మొమెంటమ్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు d by dt ఆఫ్ P1 ప్లస్ P2, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. చూడండి, వీ నో దట్ వన్ ఎవ్రీ సమ్ వాల్యూ ఫర్ ది డెరివేషన్ ఆఫ్ ది సమ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుందంటే దట్ వాల్యూ మస్ట్ బి కాన్స్టెంట్. ఏదైనా ఒక వాల్యూ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది 0 అవుతుంది అనుకోండి, ఖచ్చితంగా ఆ వాల్యూ అనేటువంటిది 0 అయి ఉంటుంది. సో వీ నో దట్ so differentiation of some constant must be 0. అంటే P1 P2 must be ఏమో 0 కావాలి. P1 plus P2 is equal to 0. సో అంటే అర్థం ఏంటి? P1 plus P2 must be constant. P1 P2 must be constant అయ్యాల్సి ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ కావాల్సింది. సో దిస్ ఈజ్ సో హౌ వీఆర్ డిరైవింగ్ ద న్యూటన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటమ్ ఫ్రమ్ ది న్యూటన్ థర్డ్ లా అండ్ న్యూటన్ సెకండ్ లా అండ్ న్యూటన్ థర్డ్ లా. సో దట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద హౌ ఇట్ ఈస్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటమ్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ది న్యూటన్ సెకండ్ లా అండ్ థర్డ్ లా. సెకండ్ లా థర్డ్ లా యొక్క రెండిటి యొక్క కాన్సిక్వెన్స్, రెండిటి యొక్క మార్పు చేసుకొని మనకు కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం అనేది రాబడింది అనమాట. సెకండ్ లా థర్డ్ లా రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం వస్తుందన్నమాట. లీనియర్ మూమెంటం
ఇది కొద్దిగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇందులో సెకండ్ లా అనే న్యూటన్ ఫస్ట్ లా అనేటువంటిది లేదు. ఏది? కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటమ్. నౌ లెట్ మీ గో టు ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటమ్ ఫర్ ది కొలిజన్ ఆఫ్ బాడీస్. రెండు బాడీస్ కొలిజన్ చేసుకుంటే ఎలా కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటమ్ వస్తుంది అనేటువంటిది. సో దే మే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్. ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్లో మనల్ని అడిగేదానికి ఛాన్స్ అయితే ఉందమ్మా, కొద్దిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. దీన్ని అడిగేదానికి స్కోప్ అయితే ఉంది. నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను వస్తుంది, ఇది మనకు ఎగ్జామ్కి వస్తుంది అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో నౌ లెట్ మీ గో టు ద ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్. కన్జర్వేషన్ ఎలా అడుగుతారంటే ఫస్ట్ డెఫినేషన్ అడుగుతారు. ఫస్ట్ డిఫైన్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటమ్ అండ్ డిరైవ్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటమ్ ఫర్ ప్రూవ్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటమ్ ఫర్ టూ బాడీ సిస్టమ్ అని అడుగుతారు. టూ బాడీ సిస్టమ్కి లీనియర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటమ్కు డిరైవ్ చేయండి అని మనల్ని అడుగుతారనమాట, అంతే. సో నౌ లెట్ మీ గో టు ద లేదు, అవసరం లేదు. పైన న్యూటన్ లా గురించి మనల్ని అడిగేదానికి లేదు. సో ఒకవేళ అడిగితే 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఎలా ఉంది? సో హౌ కెన్ యూ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ది కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటమ్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ది న్యూటన్ సెకండ్ లా అండ్ థర్డ్ లా అని మనల్ని అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంటే అడిగితే ఇది మాత్రం రాయాల్సి ఉంటుంది సపరేట్గా. నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది డెఫినేషను, ప్రూఫ్. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి ఇది అడుగుతారు అనుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ పైన ఉన్నటువంటిది అదే. ఒక్క నిమిషం, మీరు అడిగారు కదా, క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత ఇంకా మ్యూట్ చేసేసేయండి. మ్యూట్ చేయండి ప్లీజ్. ఏం లేదమ్మా, చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 క్వశ్చన్ ఏమి అడుగుతారంటే డిఫైన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటమ్. డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ వాయిస్. చూడండి, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇలా అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. డిఫైన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటమ్ and how can you say that it is the consequence of Newton second and third law. ఇది న్యూటన్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ లాకి ఎలా కాన్సిక్వెన్స్ అయ్యి ఉంటుంది అనేటువంటిది అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇందులో ఈ క్వశ్చన్ రేర్గా అడుగుతారు, అంత ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు, రేర్గా అడుగుతారు. బట్ మీకు తెలియాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది, తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఇది రేర్గా లేదు. రెండోది ఏం అడుగుతారంటే డిఫైన్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటమ్ అండ్ డిరైవ్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటమ్ ఫర్ ది కొలిజన్ ఆఫ్ టూ బాడీ సిస్టమ్. టూ బాడీ సిస్టమ్కి దాన్ని డిరైవ్ చేయండి అని అడుగుతారు. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటమ్. అర్థమైందా లేదా? హలో, వినిపిస్తుందా లేదా? ఓకే డన్. ఓకే డన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. సో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటమ్, for the collision of two bodies. So this is the very important. They may ask the 4 marks question. దీన్ని మనకు 4 డెఫినేషన్కి 2 మార్క్స్ ఇచ్చి దీన్ని రాసినందుకు 4 మార్క్స్ ఇచ్చి ఒక ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు. 10 మార్క్స్ వచ్చేటట్టు ప్లాన్ చేస్తాడు ఎగ్జామ్. చూడండి, ఫర్ టూ బాడీ సిస్టమ్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు డిఫైన్ ద టూ బాడీస్. దే మే హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ మాసెస్. 2 మాసెస్ ఉండేటట్టు తీసుకోవాలి. లెట్ మీ టేక్ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ద టూ బాడీస్ ఆఫ్ మాసెస్ M1 అండ్ M2. 2 M1 అండ్ M2 ఉన్నాయనుకోండి. దే విల్ కొలైడ్ ఆన్ ద దే ఆర్ కొలైడ్ ఆన్ ద ఫ్రిక్షనల్లెస్ సర్ఫేసెస్. సో ఇవి ఏ దాని మీద కొల్లాడ్ అయ్యాయంటే ఫ్రిక్షనల్ సర్ఫేసెస్ మీద ఉందనుకోండి. సో ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ సో దే ఆర్ మూవింగ్ విత్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ U1 అండ్ U2. ఆఫ్టర్ కొలిజన్ దే ఆర్ మూవింగ్ విత్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ విత్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ V1 అండ్ V2. సో మీకు సింపుల్గా అర్థం కావడం కోసం దిస్ ఇస్ ద ఫ్రిక్షనల్లెస్ సర్ఫేస్. ఇది ఒక ఫ్రిక్షనల్లెస్ సర్ఫేస్ అనుకోండి. దీని మీద 2 బాడీస్ మూవ్ అవుతున్నాయి. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద 1 బాడీ, సెకండ్ బాడీ. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ బాడీ M1, సెకండ్ బాడీ ఇస్ ద M2. హలో,
Okay, done. So okay, no issue. So that first body is taking m1 and second body is moving with the m2. So now the before collision they are moving in the same direction with velocity of u1 with velocity of u2. Second body అనేటువంటిది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ u1 and u2 వెళ్తున్నాయి అనుకోండి. సో ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్ కొలైడ్ అయ్యాయి, ఇక్కడ కొలైడ్ అయ్యి అనుకోండి. దిస్ ఇస్ ద m1, దిస్ ఇస్ ద m2. ఆఫ్టర్ కొలిజన్ దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. కొలిజన్ జరిగిన తర్వాత కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాయి విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ v1. ఫస్ట్ బాడీ యొక్క v1, సెకండ్ బాడీ వచ్చేసి v2 అనేటువంటి వెలాసిటీతో వెళ్తున్నాయి అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ వీఆర్ టేకింగ్. వీ నీడ్ టు రైట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. లెట్ మీ టేక్ ద టూ బాడీస్ ఆర్ m1 and m2. దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ విత్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ u1 and u2. At a certain time they are collide. After collision they are two bodies are moving in the same direction with velocity of v1 and v2 respectively. ఇది మనం రాయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందన్నమాట. ఇది నీ ఓన్ వర్డ్స్లో రాస్తే సరిపోతుంది. సో లెట్ మీ టేక్ డెఫినేషన్ కాదు, థియరీ రాసేటప్పుడు నువ్వు దీన్ని నువ్వు డెరైవ్ చేస్తున్నావు కదా, ప్రూవ్ చేస్తున్నావు కదా, ఈ డయాగ్రామ్ ఏంటి అనేది నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఫస్ట్ నీ వర్డ్స్లో రాస్తే సరిపోతుంది. సో లెట్ మీ టేక్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ది బాడీ బిఫోర్ ద కొలిజన్ జరగక ముందు వీటి యొక్క ఇనిషియల్ మూమెంటం ఎంత, ఇనిషియల్ మూమెంటం ఏంటి అనేటువంటి తీసుకుంటాం. వెయిట్ లెట్ మీ ఎస్ ఇనిషియల్ momentum ఆఫ్ ద బాడీస్ బిఫోర్ ద కొలిజన్. అంటే ఇవి రెండు ఒకదాన్నొకటి కొలిజన్ కాకపోవడం అంటే ఒకదాన్నొకటి గుద్దుకోకముందు. సో ఏంటి వీటి పరిస్థితి అనేటువంటి తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఫస్ట్ బాడీ కింద మనం తీసుకున్నట్లయితే p1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొమెంటంకు ఫార్ములా ఏంటి, మొమెంటం p ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ v. ఫస్ట్ బాడీకి మొమెంటం మాస్ ఎంత m1, ఫస్ట్ బాడీ యొక్క ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత u1. సో ఫర్ సెకండ్ బాడీకి తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో సెకండ్ బాడీ తీసుకుంటే p2 తీసుకున్నట్లయితే సో దానికి మాస్ వచ్చేసి m2, దానికి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత u2. సో దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ బాడీ అండ్ సెకండ్ బాడీకి సంబంధించింది. వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ది ఆఫ్టర్ ద కొలిజన్ వాట్ ఈస్ ద మూమెంట్. సో ఫైనల్ మూమెంటమ్ ఎస్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ వీటి పరిస్థితి ఏంటి అంటే సో ఫస్ట్ బాడీకి తీసుకుందాం. ఎస్ ఫస్ట్ బాడీ తీసుకున్నట్లయితే p2 తీసుకున్నట్లయితే వాట్ ఈస్ ద p2. సో దిస్ ఈస్ ద ఇనిషియల్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇనిషియల్. సో లెట్ మీ టేక్ p1i. ఏదన్నా మనకు ఇండికేషన్ బాగా 1 minute అమ్మా, బాగా మీకు ఈజీగా ఉండే దానికోసం ఇనిషియల్ మూమెంటం కదా, నేనేం రాస్తానయ్యా అంటే ఇక్కడ p1 బ్రాకెట్లో ఇనిషియల్ అని రాద్దాము, ఇనిషియల్. సో ఎందుకంటే నెక్స్ట్ కూడా మనం p2 ఈ బ్రాకెట్లో వచ్చేసి ఇనిషియల్ తీసుకుందాం, ఇనిషియల్. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. సో సెకండ్ బాడీ p2 ఫైనల్కు సంబంధించినటువంటి మూమెంటం ఎంత అయ్యా అంటే సో సేమ్ ఫార్ములా ఐఎమ్ యూజింగ్ m1 v1. సో అలాగే p1 కదా, p1 సారీ మా p1. సో సెకండ్ దానికి సంబంధించినట్లయితే p2 తీసుకున్నట్లయితే ఫైనల్ తీసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుంది అంటే m2 v2. చూడండి ఇలా మనకు జరుగుతుంది. చూడండి ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకుంటున్నామంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కొలిజన్ జరుగుతుంది మనకి, ఇప్పుడు కొలిజన్ జరుగుతుంది ఆ సమయంలో ఏంటి పరిస్థితి అనేది మనం చెక్ చేస్తున్నాం. లెట్ మీ టేక్ ద డయాగ్రామ్. సో ఇట్ ఈస్ ద అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కొలిజన్. ఇక్కడ మనకు కొలిజన్ జరుగుతుంది అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్. సో డెఫినెట్లీ సమ్ ఫోర్స్ మస్ట్ బి యాక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ బాడీ టు సెకండ్ బాడీ. ఫస్ట్ బాడీ నుంచి సెకండ్ బాడీకి ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ కావాలి. దేర్ మస్ట్ బి యాక్ట్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ బాడీ టు ఫస్ట్ బాడీ. సెకండ్ బాడీ వలన ఫస్ట్ బాడీ మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో వీ ఆల్రెడీ నోన్ దిస్ వన్. మనం ఏమనుకుంటున్నాం, ద ఫోర్స్ విచ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ బాడీ డ్యూ టు ద సెకండ్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు F12. ఏమని రాసాం, ఇది ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఫస్ట్ బాడీ బై ద సెకండ్ బాడీ వల్ల ఫస్ట్ బాడీ మీద పనిచేసేటువంటి ఫోర్స్ని F12 అనుకున్నాను. అలాగే F21 అంటే ఏంటమ్మా, ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సెకండ్ బాడీ డ్యూ టు ద ఫస్ట్ బాడీ అంటున్నాను. చూడండి ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ
due to the first body. Now let me take the as our initial definition like నేను వెళ్తున్నాను చూడండి. సో వాట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ మీన్స్ F12 ఏంటో నేను రాసుకుంటున్నాను. F12 ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ బాడీ బై సెకండ్ బాడీ. కానీ ఒక విషయం ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ కేసులో చెప్పుకున్నాను, ఫస్ట్ బాడీ మీద ఫోర్స్ పనిచేస్తే ఏ బాడీ యొక్క మొమెంటం చేంజ్ అవుతుంది? ఫస్ట్ బాడీదే సెకండ్ బాడీదే? ఎస్, ఫస్ట్ బాడీ. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ సెకండ్ లా, వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఫస్ట్ dp1/dt. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ మా. సో యూ ఆల్రెడీ నోన్ దిస్ వన్. What is this formula? dp1/dt. What is the change of momentum? Momentum change కు ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఫైనల్ మొమెంటం మైనస్ ఇనిషియల్ మొమెంటం, అంతేనే కదా? ఫైనల్ మొమెంటం dp is equal to ఫైనల్ మొమెంటం, ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్, p అంటే మొమెంటం. ఇక్కడ ఫైనల్ మొమెంటం ఎంత? ఫస్ట్ బాడీ యొక్క ఫైనల్ మొమెంటం m1 v1 ఎందుకు వస్తుంది నాన్న? m1 v1 కదా, m1 v1 మైనస్ m1 u1 డివైడెడ్ బై dt, అంతేనా కదా? చూడండి వాట్ ఐఎమ్ టేకింగ్, చూడండి ఐఎమ్ టేకింగ్ ద వేరియబుల్ పర్ఫెక్ట్గా రాస్తున్నాను కాబట్టి ఐ నీడ్ టు రైట్ ద టైమ్ ఆల్సో. టైంను కూడా నేను పర్ఫెక్ట్గా రాయాలి. లెట్ మీ టేక్ టైమ్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్. ఎంత టైం జరిగింది, ఈ టైం అనేటువంటిది ఎంత టైం జరిగిందో ద టైమ్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్. dt రాయలేదు నేను ఇక్కడ, ఎందుకు రాయలేదు? ఇక్కడ కూడా పర్ఫెక్ట్ వాల్యూస్ రాశాను, ఇక్కడ కూడా నేను కింద కూడా పర్ఫెక్ట్ వాల్యూ రాయాలి. టైమ్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్ అంటే ఆ ఫ్రాక్షన్, అది జరిగినటువంటి టైం అనేటువంటిది ఎంత టైం తీసుకుంది? 2 సెకండ్ల, 3 సెకండ్ల, 4 సెకండ్ల, అది రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఈ టైం అనేటువంటిది టైమ్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇన్ ద సిమిలర్ మేనర్ ఇప్పుడు ఇలాగే ఇంకొకటి చెప్పండి నాకు, దీంట్లోంచి నేను ఇలా రాయొచ్చా? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ v1 మైనస్ u1 డివైడెడ్ బై t రాయొచ్చు కదా? ఎస్, లెట్ మీ m1 ఎస్ రాస్తాను. m అంతేలేండి, కరెక్టేలేండి. సో కరెక్టే కదా నేను రాసింది? m1 ఇంటూ v1 మైనస్ u1 డివైడెడ్ బై t. కరెక్టా రాంగా? ఏమైనా ఇష్యూ ఉందా? ఎస్, సిమిలర్. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ సిమిలర్లీ F21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, F21 అంటే ఏంటి చూడండి, ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద, ఈయన మహానుభావుడు చూడు, మనతో మాట్లాడుతాడు ఎవరో వీళ్ళు. ఇప్పుడే చెప్తాను చూడు. ఏం లేదు నాన్న, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను, F12 అంటే ఏంటి? ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ బాడీ బై ద సెకండ్ బాడీ. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 బాడీస్ ఉన్నాయమ్మా, ఇక్కడ 2 బాడీస్ ఉన్నాయి. ఇది ఫస్ట్ బాడీ, ఇది సెకండ్ బాడీ. కొలిజన్ జరుగుతుంది. కొలిజన్ జరిగేటప్పుడు ఫస్ట్ బాడీ మీద సెకండ్ బాడీ చేసేటువంటి ఫోర్స్ ఏందయ్యా అంటే F12 అనుకున్నాను. ఫస్ట్ బాడీ మీద సెకండ్ బాడీ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ బాడీ కదులుతుంది అంతే. ఫస్ట్ బాడీ కదులుతుందంటే అందులో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం వస్తుంది అంతే. అందుకని dp/dt అని రాశాను. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం అంటే ఫైనల్ మూమెంటం మైనస్ ఇనిషియల్ మూమెంటం. ఇనిషియల్ మూమెంటం మైనస్ ఫైనల్ మూమెంటం అయినటువంటిది మనం ఓకే. ఇనిషియల్ మూమెంటం మైనస్ ఫైనల్ మూమెంటం మైనస్ ఇనిషియల్ మూమెంట్. చేంజ్ అంటే ఏంటి? ఫైనల్ వాల్యూ మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? ఫైనల్ మూమెంటం మైనస్ ఇనిషియల్ మూమెంటం. ఫస్ట్ బాడీ ఎంత ఫైనల్ మూమెంటం ఎంత ఉంది? m1 v1. v అనేది ఫైనల్ వెలాసిటీ. ఇనిషియల్ మూమెంటం ఎంత? మూమెంటం ఫార్ములా ఏంటి? మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ కదా, m1 u1. ఎంత టైంలో జరిగింది అంటే ఎంత టైంలో ఈ టోటల్ కొలిజన్ జరిగిందో ఆ టైం డ్యూరేషన్ t రాశాను అంతే. m1 కామన్ తీశాను, v1 మైనస్ u1 రాశాను అంటే ఏం సింపుల్, ఏమంత పెద్దగా టఫ్గా ఫీల్ కావద్దు. ఇలాగే సెకండ్ బాడీ మీద కూడా ఫోర్స్ జరిగి ఉంటుంది. సెకండ్ బాడీ మీద ఎవ్రీ యాక్షన్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అని ఉన్నాం కదా. ఫస్ట్ సెకండ్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఇలాగే సెకండ్ బాడీ మీద కూడా ఫస్ట్ బాడీ అనేటువంటి ఫోర్స్ యాక్ట్ చేసి ఉంటుంది. దాన్ని F21 అనుకుంటున్నాను.
సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాం, సింపుల్గా డైరెక్ట్ రాయమంటారా లేకపోతే మళ్ళీ రాద్దామా, dp2/dt అని రాసేసి డైరెక్ట్ రాసేద్దాం. సో dp2/dt రాసేసి చెప్పండి ఫైనల్ మూమెంటం ఆఫ్ ది సెకండ్ బాడీ m2 v2 మైనస్ m2 u2 v2 డివైడెడ్ బై t. ఇక్కడ t అంటే టైం, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం. ఊరిక టీ అంటే ఒట్టి టైం, టీ అంటే స్మాల్ టైం అనేది అది ఎంత టైంలో డ్యూరేషన్ జరిగింది అనేటువంటిది. యాజ్ పర్ ద న్యూటన్ సెకండ్లో ఏం రాయొచ్చమ్మా, అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ సెకండ్లా, న్యూటన్ థర్డ్లా కదా మనం తీసుకోవాలి, సెకండ్లో ఆల్రెడీ వాడేసాం. న్యూటన్ థర్డ్లా ఏం రాయొచ్చు, ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్, F12 మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు నెగటివ్ F21, అంతేనా కదా. ఇప్పుడు F12 అంటే ఏంటి, F21 అంటే ఏంటి తీసుకురండి. F12 అంటే m1 v1 మైనస్ u1 డివైడెడ్ బై t. F21 అంటే ఏంటి, m2 నెగిటివ్ సైన్ ఇక్కడ ఉంది, m2 ఇంటూ ఏంటి v2 మైనస్ u2 డివైడెడ్ బై t. చూడండి ఇక్కడ టీ క్యాన్సిల్ చేశాను బికాస్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ సేమ్, రెండిట్లో టైం అనేటువంటి సేమ్. ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని విడివిడిగా రాస్తున్నాను, m1 v1 మైనస్ m1 u1 ఈజ్ ఈక్వల్ నెగిటివ్ సైన్ ఆఫ్ m2 v2 ప్లస్ పాజిటివ్ సైన్ ఆఫ్ m2 u2 రాసేసాను. చూడండి ఏదో ఒక వాల్యూస్ను వీలన్నీ ఒక సైడ్కు యూలన్నీ ఒక సైడ్కి తీసుకెళ్ళండి. ఈ వీలు యువతలకి తీమేస్తున్నాను, దీన్ని యువతలకి తరిమేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ యూలు వాల్యూస్ని రాస్తున్నాను, తర్వాత యూ వీల్ రాస్తాను. సో ప్లీజ్ రైట్. చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఓకే చదువుతాను. వెరీ గుడ్ అమ్మా. సో m1 u1 ప్లస్ m2 u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 v1 ప్లస్ m2 v2 అంటే ఏంటిది చూడండి, ఇట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ బాడీ, ఇనిషియల్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ బాడీ. ఇది చూడండి ఫైనల్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ బాడీ, ఫైనల్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ బాడీ, అంతేనా కదా. హలో అమ్మా, రాసేటప్పుడు యూలు ఫస్ట్ పెట్టి రాశానమ్మా, ఇది యువతలకి పంపిస్తున్నాను, ఆ యూలు ఫస్ట్ పెట్టి రాశాను. అంటే ఏమని అర్థము, దీన్ని ఏం చెబుతుందా అంటే ఒకసారి వర్డ్స్లో రాసుకుందాం, వర్డ్స్లో రాద్దాం. ఇనిషియల్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ బాడీ ప్లస్ ఇనిషియల్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ సెకండ్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ బాడీ. వెరీ గుడ్, ఫైనల్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ సెకండ్ బాడీ. అంటే దీని గురించి ఏం చేస్తున్నాను, టోటల్ ఇనిషియల్ మొమెంటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఫైనల్ మొమెంటమ్ బిఫోర్ ద కొలిజన్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద కొలిజన్. అంటే మనం ఏం రాయొచ్చు దీన్ని బట్టి. సో ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏం చేస్తున్నానంటే ద టోటల్ మొమెంటమ్, దేర్ఫోర్ ద టోటల్ మొమెంటమ్ బిఫోర్ ద కొలిజన్ and after the collision and after before the collision and after the collision is constant. సో ఈజ్ బిఫోర్ ద కొలిజన్ ఆఫ్టర్ ద కొలిజన్ కాన్స్టెంట్ అయిందనుకోండి, దట్ ఈజ్ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటమ్. దట్ ఈస్ ద లీనియర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ కన్జర్వ్డ్. లీనియర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ కన్జర్వ్డ్.
లీనియర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ కన్జర్వ్డ్. అంటే లీనియర్ మొమెంటమ్ అనేటువంటిది మనకు కన్జర్వ్ అయిపోయింది. బిఫోర్ ద కొలిజన్ మరియు ఆఫ్టర్ ద కొలిజన్ మనకు ఒకే రకమైనటువంటి మొమెంటమ్ ఉంది. టోటల్ మొమెంటమ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది. ఇక్కడ దాకా నువ్వు రాస్తే మనకు 4 మార్క్స్ వేస్తారమ్మా. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ఇది మనకు అది రాయాల్సినటువంటిది ఏం లేదు, సింపుల్గా తీసుకున్నామమ్మా. ఒకసారి బ్రీఫ్ చేస్తాను చూడండి, మైండ్ మ్యాపింగ్ చేస్తాను చూడండి. 2 బాడీస్ తీసుకున్నాను. ఎక్కడ కదులుతున్నాయి? ఫ్రిక్షనల్లెస్ సర్ఫేస్ మీద కదులుతున్నాయి. ఎలా కదులుతున్నాయి? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u1 u2తో కదులుతున్నాయి. సో ఏం జరిగింది? కాసేపు తర్వాత ఇవి కొలిజన్ జరిగింది. కొలిజన్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఎలా కదులుతున్నాయి? అవే డైరెక్షన్లో కదులుతున్నాయి. ఎంత వెలాసిటీతో? v1 v2తో కదులుతున్నాయి. ఫస్ట్ బాడీ సెకండ్ బాడీ అనుకోండి. ఇది ఫస్ట్ బాడీ సెకండ్ బాడీ, ఇది ఫస్ట్ బాడీ సెకండ్ బాడీ అనుకోండి. ఇది ఫ్రిక్షనల్లెస్ సర్ఫేస్. ఫ్రిక్షనల్లెస్ సర్ఫేస్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ కొలిజన్ వల్ల తన యొక్క ఎనర్జీని సర్ఫేస్కి ఇవ్వడం లేదు అనేటువంటి కండిషన్ మనం పెట్టేసాం అనమాట. ఇప్పుడు ఏం చేసుకున్నాం మనము? న్యూటన్ సెకండ్ లాని అప్లై చేసాం. ఫస్ట్ బాడీలో కొలిజన్ జరిగిన తర్వాత దానిలో మొమెంటం ఎంత చేంజ్ వచ్చిందో రాసుకున్నాం. దాన్ని ఏం రాశాను? F12 రాశాను, ఇది రాసుకున్నాను. అలాగే సెకండ్ బాడీకి కూడా F21 రాశాను, ఇది రాసుకున్న ఈ ఫార్ములా రాసేసాను. ఏందా ఫార్ములా? dp1/dt. సెకండ్ దానికి ఫార్ములా ఏంటి? dp2/dt రాశాను, dp2/dt రాశాను. మళ్ళీ న్యూటన్ థర్డ్ లా తీసుకొచ్చాను. ఏంటా ఫార్ములా? F21 = నెగిటివ్ సైన్ ఆఫ్ F12 తీసుకొచ్చాను. లేదా ఇది F12 పెడతాను అనుకోండి. సో ఇలా రాసేసిన తర్వాత ఏం చేశాను? రీఅరేంజ్ చేశాను ఈక్వేషన్ రీఅరేంజ్ చేస్తే ఏమొచ్చేసింది? P1 P ఇనిషియల్ ఏమైపోయింది? P ఇనిషియల్ P ఫైనల్ అయిపోయింది. ఇనిషియల్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఫైనల్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ అయిపోయింది. సో ఇది మనము కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటము మనము అంటే బిఫోర్ ద కొలిజన్ మరియు ఆఫ్టర్ ద కొలిజన్ ఒకే రకమైనటువంటి మొమెంటం ఉంది అనేటువంటిది మనం చెప్తున్నాం. కాబట్టి కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం ఉంది, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం ప్రూవ్ అయింది అనేటువంటి చెప్తున్నాం. ఇలా రాస్తే మనకు 4 మార్క్స్ ఇస్తారు. పైన డెఫినేషన్ రాస్తే 2 మార్క్స్ అనమాట. ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తారు దీంట్లో, ఆ ప్రాబ్లం కూడా చేస్తే టోటల్ మనకు 10 మార్క్స్ వస్తుంది అనమాట. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్. కొద్దిగా అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ లేకి మనం వెళ్దామమ్మా. సో అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ లేకి వెళ్ళి మీకు ఎగ్జామ్లో ఇది రాదా? డెఫినేషన్ అంటే ఏమని చెప్పాను? ఫర్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ద టోటల్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ మస్ట్ బి కన్జర్వ్. అది డెఫినేషన్. చెప్తాను దాన్ని కూడా చెప్తానమ్మా, తొందరపడద్దు, చెప్తాను. ఓకేనా? లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. సో అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్. సో దిస్ ఈజ్ ద అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్. అయినా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరన్నా ఎంట్రన్స్ టెస్టులు కట్టక వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి మా, ఏ బాల్ ఆఫ్ మాస్ మాస్ కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక బాల్ అనేటువంటిది ఇఫ్ ఇట్ ద స్ట్రైక్ ఆన్ ద వాల్ మీద మనం స్ట్రైక్ అయింది అనుకోండి విత్ సర్టన్ యాంగిల్, ఒక యాంగిల్తో స్ట్రైక్ అయిపోయింది అనుకోండి. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద వాల్. ఇది ఒక వాల్ తీసుకుంటున్నాను నేను, లైక్ ఇలా వాల్ తీసుకుంటున్నాను. ఒక బాల్ అనేటువంటిది ఇలా వస్తుంది, ఇలా వస్తూ విత్ సర్టన్ యాంగిల్ మాస్ ఉన్నటువంటి బాల్ అనేటువంటిది వచ్చేసింది, వాల్ను స్ట్రైక్ చేసేసింది. చూడండి, వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాల్ యొక్క ఇనిషియల్ వెలాసిటీ నేను ఏమనుకుంటున్నాను అంటే u అనేటువంటి ఇనిషియల్ వెలాసిటీతో బాల్ అనేటువంటిది స్ట్రైక్ అయింది అనుకున్నాను. విత్ యాంగిల్, ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఎంతతో స్ట్రైక్ అయిందంటే హారిజంటల్ యాంగిల్తో, టీటా యాంగిల్తో స్ట్రైక్ అయింది అనుకోండి. విత్ టీటా యాంగిల్తో స్ట్రైక్ అయింది అనుకోండి. చూడండి, విచ్ ఈజ్ మేకింగ్ విత్ ద దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ మేకింగ్ విత్ ద నార్మల్ టు ద వాల్తో నార్మల్తో చేస్తున్నటువంటి యాంగిల్. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఇది వాల్తో చేసేటువంటి యాంగిల్ ఇది రియల్గా కావాలంటే, కానీ మనం దేంతో చేస్తున్నాం? నార్మల్తో చేసేటువంటి యాంగిల్ అంటున్నాం. చూడండి, దిస్ బాల్ ఈజ్ రీబౌన్స్డ్. ఈ బాల్ అనేటువంటిది రీబౌన్స్ అయింది అనుకోండి విత్ ద సేమ్ వెలాసిటీ, అదే వెలాసిటీతో రీబౌన్స్ అయింది అనుకోండి. రీబౌన్స్ అయ్యి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది బాల్ అనేటువంటిది. ఎంత వెలాసిటీతో వచ్చిందో అంతే వెలాసిటీతో వెళ్తుంది. ఇప్పుడు మనల్ని ఏమడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉందయ్యా అంటే వాట్ ఈజ్ ద చేంజ్ ఇన్ మొమెంటంలో ఎంత చేంజ్ వచ్చింది బాలులో అనేది మనల్ని అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇలాంటివి మన క్వశ్చన్లు మనం అడిగేదనుకుంది, హౌ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం, ఇలాంటివి మనం సాల్వ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ది వెక్టార్ రెజల్యూషన్ అనేటువంటిది మనం వాడాల్సి ఉంటుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, వాట్ ఈస్ ద మొమెంటమ్ ఆఫ్ దిస్ బాల్ బిఫోర్ ద కొలిజన్. ఇది కొలిజన్ కాకముందు మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది బాల్. చూడండి, ఇక్కడ మనకు బాల్ అనేటువంటిది ఇలా వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద మొమెంటమ్? P ఇనిషియల్, PI ఈజ్ ఈక్వల్, చెప్పండి ఎవరన్నా, M ఇంటూ U.
M1 లేదు, నేను MU తీసుకున్నా, సింగిల్ బాల్ ఇస్ దేర్, MU అనేటువంటి MU అని తీసుకున్నాను. చూడండి, వాట్ ఈస్ దిస్ వన్, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు M ఇంటూ U తీసుకున్నాను. చూడండి, డిరైవ్ దిస్ మొమెంటమ్ యాజ్ ఎ కాంపోనెంట్, వెక్టార్ కాంపోనెంట్గా డిరైవ్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద వెక్టార్, ఇలా వెక్టార్ ఉంది, దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ టీటా, హారిజంటల్ కాంపోనెంట్ అండ్ వర్టికల్ కాంపోనెంట్ తీసుకోండి. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద వర్టికల్ కాంపోనెంట్. ఈ వెక్టార్ ఇలా ఉందనుకోండి మా, మీకు ఇంకా ఈజీగా ఉండడం కోసం లెట్ మీ ట్రై దిస్ వన్. దీన్ని ఇలా రాశాను అనుకోండి, ఇదో ఇలా ఉంది. చూడండి, దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ టీటా, అయితే ఇది కూడా టీటానే. ఎందుకమ్మా, చూడండి, దిస్ ఇస్ ద టీటా, ఇది రెండు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ కదా సేమ్ లైన్కి. దిస్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ సేమ్ వెక్టార్. ఎక్కడికైనా డ్రాగ్ చేయొచ్చు నువ్వు, ఎనీ వెక్టార్ కెన్ బి డ్రాగ్ త్రూ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్, అదే ప్లేన్ మీద డ్రాగ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద P ఇనిషియల్. నౌ చూడండి, రిజాల్వ్ దిస్ కాంపోనెంట్ as టూ కాంపోనెంట్, రెండు కాంపోనెంట్గా డిరైవ్ చేయండి. వాట్ ఈస్ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్, వాట్ ఈస్ ద వెక్టార్, ఇది టీటా అయినప్పుడు PI cos theta అయింది. వాట్ ఈస్ దిస్ కాంపోనెంట్ అలాంగ్ వర్టికల్ డైరెక్షన్, ఈ డైరెక్షన్లో ఎంత, PI sin theta. సో ఆ PI అంటే ఎంతమ్మా, MU కదా. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు MU cos theta, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు MU sin theta, అంతే కదా. ఓకే, డన్. నౌ కమ్ టు దిస్ ఆపోజిట్. చూడండి, ఆఫ్టర్ ద కొలిజన్ సిచ్యువేషన్కి రండి. కమ్ టు దిస్ సిచ్యువేషన్. వెయిట్ మా, సెన్సిటివిటీ మిస్ అయింది బోర్డుకి. ఎస్ వచ్చింది. నౌ కమ్ టు దిస్ సిచ్యువేషన్. ఈ సిచ్యువేషన్కి రండి. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ మూమెంటమ్, PF అనేది ఫైనల్ మూమెంటం అనుకోండి. విత్ ద సేమ్ యాంగిల్తో టీటాతోనే బయటకు వస్తుంది ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది. నౌ రిజాల్వ్ దిస్ వన్. చూడండి, దీన్ని రిజాల్వ్ చేయండి. థీటా అంటే ఈ డైరెక్షన్లో ఏముంటుందమ్మా, ఈ డైరెక్షన్లో ఏంటి, PF cos theta. PF cos theta అంటే వాల్యూ చెప్పండి, MU cos theta. వాట్ ఈస్ ద మొమెంటమ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఈ డైరెక్షన్లో రిజాల్వ్ చేయండి కాంపోనెంట్ PF sin theta. PF sin theta అంటే ఏంటి M అర్థం కాలేదు, ఇంకొకసారి అడగమ్మా. సేమ్ వెలాసిటీ MU విత్ సేమ్ వెలాసిటీ ద బాల్ ఈజ్ రీబౌన్స్డ్. కండిషన్ ఇచ్చారు మనకు, ద బాల్ ఈజ్ రీబౌన్స్డ్ విత్ ద సేమ్ వెలాసిటీ. మన కండిషన్ ఇచ్చారమ్మా. ఓకే, డౌన్. నా చూడండి మా, నా వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ మొమెంటంలో ఏం చేంజ్ వచ్చింది, విల్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ దిస్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం తీసుకోవాలంటే, సో వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం అలాంగ్ ద హారిజంటల్ డైరెక్షన్, వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం అలాంగ్ ద వర్టికల్ డైరెక్షన్, రెండు మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఇన్ ద హారిజంటల్ డైరెక్షన్, చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఇన్ ద వర్టికల్ డైరెక్షన్. హారిజంటల్ డైరెక్షన్లో చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం చూడండి, బాగా గమనించండి. హారిజంటల్ డైరెక్షన్లో మొమెంటం ఎంత చేంజ్ అవుతుంది, బాగా ఆలోచించండి. హారిజంటల్ డైరెక్షన్లో చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం అలాంగ్ ద హారిజంటల్ డైరెక్షన్. వద్దులేండి, మీకు కన్ఫ్యూజింగ్ ఉన్నట్లయితే వాట్ ఈస్ ద మొమెంటం వెక్టార్ చెప్పండి. P ఇనిషియల్ వెక్టార్ చెప్పండి. వెరీ గుడ్, 1% కరెక్ట్ చెప్తున్నాడు. సో దీనికి ఫార్ములా ఏంటమ్మా, PXi క్యాప్ ప్లస్ PYj క్యాప్, అంతేనా కదా. PX ఏంటి చూడండి, వెరీ గుడ్, MU cos theta I క్యాప్ ప్లస్ చెప్పండి, దీనికి హారిజంటల్ వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఉంది, MU sin theta నెగటివ్ j క్యాప్ ప్లస్ జే క్యాప్ కదమ్మా, నెగిటివ్ జే క్యాప్, అది చెప్పాలి నాకు ఏమ్మా, కరెక్టే కదా. నెగిటివ్ జే క్యాప్ అనమాట. ఇది ఇనిషియల్ మూమెంటం. చూడండి, ఫైనల్ మూమెంటం చెప్పండి. ఇలాగే ఫైనల్ మూమెంటం PF మూమెంటం ఫార్ములా చెప్పండి. చూడండి, PXi క్యాప్ PYj క్యాప్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి అమ్మా, MU cos theta నెగటివ్ I క్యాప్ ప్లస్ MU sin theta నెగటివ్ J క్యాప్, అంతే కదా. ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ ఉందా ఇందులో? హలో, ఇప్పుడు నేనేం అడుగుతున్నానంటే, వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ దిస్ కంప్లీట్ సిస్టమ్. ఈ సిస్టంలో ఎంత మొమెంటం చేంజ్ అయింది అనేటువంటిది మనల్ని అడిగాను. వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం. ఎస్, లెట్ మీ గో టు ద చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం. ఏంటమ్మా ఇది,
1 minute అమ్మ, 1 minute అమ్మ, I will write here change in momentum. Change in momentum చెప్పండి. Change in momentum is equal to delta p, that is equal to p final value minus p initial value. p final value ఎంత? p final value చెప్పండి ఎంత? చూడండి, నెగటివ్ ఆఫ్ mu cos theta I cap ప్లస్ మైనస్ mu sin theta j cap, ఇది ఒకటి, మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఎంత చెప్పండి అమ్మా. ఇనిషియల్ వాల్యూ mu cos theta I cap మైనస్ mu sin theta j cap. చూడండి, ఈ నెగిటివ్ లోపలికి పంపిస్తున్నాను. ఈ నెగిటివ్ ఇక్కడికి వెళ్తే నెగిటివ్, ఈ నెగిటివ్ ఇక్కడికి వస్తే పాజిటివ్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పాజిటివ్, ఈ నెగిటివ్, పాజిటివ్ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అంతేనా కదా? హలో, ఈ పాజిటివ్ ఈ నెగిటివ్ క్యాన్సిల్, ఇది నెగిటివ్ ఇది పాజిటివ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2mu మైనస్ నెగిటివ్ సైన్ ఆఫ్ 2mu cos theta I cap వచ్చేసింది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ టీపీ బార్. సో టోటల్ ప్రాసెస్ జరగడంలో ఎంత మొమెంటమ్ చేంజ్ అయింది అనేటువంటిది మనకు వచ్చేసింది అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? మ్యాగ్నిట్యూడే కావాలనుకున్నాను అనుకోండి. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే దీన్ని ఓన్లీ నెగిటివ్ డైరెక్షన్స్ మనకు అవసరం లేదు, కేవలం మాత్రం వాల్యూ మాత్రం అవసరం. సో డిపి బార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2mu cos theta. జస్ట్ ది very very important, this is the change in momentum of the సిస్టంలో బాల్లో వచ్చినటువంటి చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం అనేటువంటిది రావడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఎంత అనేది అడిగారు అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఎలా కనుక్కుంటావు? వెళ్తాను అయిపోయింది. జస్ట్ ఇది ఒక్క కాన్సెప్ట్ చెప్పేసి, ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాల్లో ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అయింది, బాల్ మీద పనిచేసేటువంటి ఫోర్స్ ఎంత? F is equal to dp by dt. So that is equal to 2mu cos theta divided by time. నీకు టైం ఇస్తే, యాంగిల్ ఇస్తే ఎంత ఫోర్స్ పనిచేసింది అనేటువంటిది నువ్వు కనుక్కోవచ్చు అనమాట. లెట్ మీ డూ వన్ కేస్. నో ఓన్లీ చూడండి అమ్మా, ఇప్పుడు పి అనేటువంటిది పిఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ పివై జే క్యాప్ ఉంటే పి బార్ అనేటువంటిది, పి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయితే √px² ప్లస్ పివై స్క్వేర్ వస్తుంది. నీకు పి అనేటువంటిది కేవలం పిఎక్సే ఉంటే రూట్ చేస్తే ఇది ఒక్కటే వస్తుంది కదా. చూడండి, పి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎక్స్ ఐ క్యాపే ఉందనుకో, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ పి బార్ అంటే ఏమొస్తుంది? ఓన్లీ పిఎక్సే వస్తుందిగా. లేదా √px² వస్తే స్క్వైరు ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఓన్లీ పిఎక్సే వస్తుందిగా. అదే రాశాను నేను. ఓకే, డన్. చూడండి, ఇప్పుడు స్పెషల్ కేసు తీసుకుందాం. మనకి ఇది ఎగ్జామ్లో ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఎవరన్నా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాస్తే వాళ్ళకి, అందువల్ల చెప్తున్నాను వాళ్ళకు. రియల్గా అయితే అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్. సో లెట్ మీ డూ దిస్ వన్. ఈ ఒక్క కాన్సెప్ట్ చెప్పేసి వెళ్తాం. చూడండి, నౌ కొలిజన్ ఈజ్ టేక్స్ ప్లేస్ విత్ θ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 degrees. చూడండి, స్పెషల్ కేసెస్ తీసుకుంటున్నాను. ఇఫ్ θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 degrees. 0 degrees అంటే బాల్ ఎలా కొలిజన్ అయిందమ్మా? చూడండి, బాల్ ఎలా కొలిజన్ అయింది. మనం ఏం కేసు తీసుకున్నాము? బాల్ ఇలా వచ్చేసింది నార్మల్తో యాంగిల్ ఎంత అన్నాను? θ అన్నాను. ఇప్పుడు బాల్ ఇలా కొలిజన్ అయిందంటే, ఇప్పుడు θ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 degrees అంటే బాల్ ఇలాగే వస్తుంది, నార్మల్ డైరెక్షన్లోనే వస్తుంది. దట్ ఈస్ బాల్ ఈజ్ కమింగ్ లైక్ దిస్. ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ద బాల్ ఈజ్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. వాట్ ఈస్ ద మొమెంటమ్? ఇటువంటి సమయంలో మొమెంటమ్ ఏంటి అంటున్నాను. డెల్టా పీ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2mu cos 0 degrees ఐ క్యాప్ అయింది. సో cos 0 ఎంతమ్మా? 1 కదా. -2mu ఐ క్యాప్ అయింది, డెల్టా పీ బార్ అనేటువంటిది. అప్పుడు ఫోర్స్ ఎంత పనిచేస్తుందమ్మా? ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ డెల్టా పీ బై టీ. అంటే ఫార్ములా ఏమవుతుందమ్మా? 2mu by t. Yeah, this is the maximum force acting on the ball. మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకున్నానమ్మా. ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ డివైడెడ్ బై టీ. లేదు, నువ్వు ఫోర్స్ యొక్క వెక్టర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇది తీసుకున్నాను అనుకోండి. లేదా ఫోర్స్ రియల్గా ఫార్ములా రాయాలనుకుంటే 1 minute అమ్మా, ఇదేంటో ఇక్కడికి వచ్చేసింది. లేదు, నువ్వు ఫోర్స్ యొక్క వెక్టార్లో రాయాలనుకుంటుంటే ఎఫ్ బార్ అని రాయాలనుకున్నట్లయితే -2mu డివైడెడ్ బై టీ. దిస్ ఇస్ ద వెక్టార్ నోటేషన్.
ఓకేనా. సో దీని దిస్ వన్ ఐ క్యాప్ డైరెక్షన్లో ఉంది. సో నౌ లెట్ మీ గో ఇఫ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 90 degrees అయితే, ఇఫ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 90 degrees అయితే, 90 degrees అయితే పరిస్థితి ఏంది. సో డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, డెల్టా బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్సో 0. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అది కాదమ్మా, ఈ ఒక్క కాన్సెప్ట్ చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తాను. సేమ్ సింపులే. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎగ్జామినర్ అనేటువంటి వాడు ఇఫ్ ద యాంగిల్ ఈజ్ గివెన్, థీటా ఈజ్ గివెన్ విత్ ద నార్మల్ టు ద చూడండి ఇఫ్ లైక్ దిస్ దే ఆర్ గివెన్, లెట్ మీ take if theta is angle measured from the surface నుంచి మనం మెజర్ చేస్తున్నానమ్మా. అంటే అర్థం ఏంటి చూడండి, బాల్ ఈజ్ హిట్టింగ్ లైక్ దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద సర్ఫేస్ థీటా. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి డిపి ఎంత అవుతుంది చెప్పండి ఇటువంటి ఒకసారి చెప్పండి. వెరీ గుడ్, బాగా చెప్పారు. డిపి వెరీ -2mu cos of 90 minus theta అంటున్నాడు. కరెక్ట్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2mu sin theta. ఏదమ్మా ఇది, ఐ క్యాప్ జై క్యాపా? ఐ క్యాప్ నోటేషన్ కరెక్ట్ రాయాలి కదా, ఐ క్యాప్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు మీరు, ఇంకా అయిపోయి. మిగతా ఇప్పుడు ఫోర్స్ పరిస్థితి చెప్పండి. ఇలాగే ఫోర్స్ F bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు del P bar divided by T, that is equal to -2mu sin theta I cap divided by T. ఒకవేళ ఫోర్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అడిగితే, ఒకవేళ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అడుగుతున్నాడు అనుకోండి అన్నీ, ఎస్ వెరీ గుడ్, 2mu sin theta divided by T అంతే. వెరీ గుడ్ అమ్మా. సో లెట్ మీ స్టాప్ హియర్, టుమారో వీ విల్ డిస్కస్. ఎవరికన్నా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం వాళ్ళు ఉండండి అమ్మా, మిగతా వాళ్ళు మాత్రం వెకేట్ కాండి ప్లీజ్. డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఒక్క నిమిషం అమ్మా, డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు ఓకే అడుగమ్మా.